नमस्कार। आज मु मोर गोटे व्यक्तिगत अनुभव को नहीं कहूची। ताहा आज है 30 तारीख यही मास माने 6 दिन तले 24, 25, 26 ये 3 दिन रे ये घटनाटी घटी थिला। मु आपन को अनेक बार कही जे जगन्नाथ सहित मोर संपर्क प्राय नीति प्रतिदिन एमती केतल अति बड़ बड़ घटना घटुची, किंतु नीति प्रतिदिन जो कही तार अर्थ थिला जे प्राय प्रति मुहूर्त रे हो बा प्रतिदिन हो जगन्नाथ जे मो सह अछंती से अनुभवटा से मते देई थांती। कारण जगन्नाथ हेले बा ईश्वर हेले अनुभवर ठाकुर, उपलब्धिर ठाकुर। अनुभवर ठाकुर माने तमे तांको अनुभव कर परिबो। हां से तम पाखे पाखे अछंती, से विचित्र अनुभूति तमर हेई पारे। मोर जे कहूची ता नु बहु लोकंकर होची, आपण मानकर मध्ये होउथबो। कारण से अनुभवर ठाकुर केतळे भाबंतुनी से शंख चक्र गदा पद्म धरी आपण आगे छिड़ाई कहबे अरे मु आसी गली तू कौन मत कहूचु कह, सेमिति नुह। से एमिति किछि कार्य करुथिबे, तांकर उपस्थितिटाकू से विभिन्न बागरे विभिन्न सिचुएशन रे से तुमको फील कर दउथिबे जे मु अछि ईश्वर बोली मु जने अछि एवं तो पाखरे मध्य अछि। चाहला अनुभव जो कहले उपलब्धिर ठाकुर। उपलब्धि माने जो माने तांको पूरा दर्शन करि परिबे निजर साधना बल रे, ध्यान बल रे तांको उपलब्धि रे आनी परिबे, जाहाकू इंग्लिश रे कह जे गॉड रियलाइजेशन। तेणु मु संपूर्ण जाने जगन्नाथ मो पई अनुभवर ठाकुर एवं उपलब्धिर मध्य ठाकुर। सेई कथाटा मु कहूची। घटना बारे छोट छोट ताको आपण माने टिके भल रूपे भाबिबे ताले जानि परिबे जो घटना गुटे कहबी सेगुड़ा नॉट एट ऑल एक्सीडेंटल। माने जो काकताळीय कहंती काकताळीय नुह, माने हौ हौ हे गला एमिति नुह। एवं एगुड़िक मध्य ये जो ठाकुर जगन्नाथ तांकर अनुभव टिक दियंती जे हाँ मु तो पाखे पाखे अच्छी, सेटा होची तांकर कृपा। मु आगुआ कहि दउची आमर साधारण मनुष्य माने कृपा आ करुणा ए दीटा को गोटे बोली भाबंती। बट देयर इज ए हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कृपा एंड व्हाट इज करुणा। कृपा एवं करुणा मध्य आकाश पाताल फरक। दीटा को एका जिनस नुह। करुणाटा कौन ना करुणाटा पई आमको किछि कार्य करिया पड़ी थाए। तार करुणा प्राप्त हेबा पई, ईश्वरंकर करुणा प्राप्त हेबा पई, जगन्नाथंकर करुणा पाया पई आमको पूजा प्रार्थना करिया पड़ी थाए। पूजा करिया पड़ी थाए, प्रार्थना करिया पड़ी थाए, व्रत उपवास करिथौ, जप तप ध्यान करिथौ, यज्ञ करिथौ। एगुड़ा को जेते सब उपकरण कहली एगुड़ा सब तार करुणा पाया पई। आमे प्रार्थना करिथौ प्रभु को तार टिके करुणा पाया पई, जप करिथौ तप करिथौ तार करुणा पाया पई, व्रत उपवास करिथौ तार टिके करुणा पाया पई। करुणा पाया पई हमकु एई सब कार्य करिया को पड़ी थाए, किंतु तार कृपा पई कौनसी कार्य करिया को पड़ी न थाए। करुणा पछरे कारण थाए, कृपा होचे अकारण अहेतुक। तमे किछि करि नथिबो, तमे तार कृपा पाए पे तम आडू किछि करि नथिबो, किंतु से जो कहती छपर फाड़ी दवा कथा से अजाड़ी दबो, सेटा होची कृपा। गोटे छोटा उदाहरणटा केवल दउची, छोटिया उदाहरणटा आपण बुझिया पई। धरा जाऊ आपण मोटरसाइकल ले गोटे शहर रु आ गोटे शहर को जाउतंती, पुरी रु कटक जाउतंती। धर मोटरसाइकल ले बाटरे आपन परिश्रा मारला, मोटरसाइकल रोकी देले गोटे आंब गछ मूले रे जाईकी परिश्रा करतंती। से एन तो खरा दिन आंब होउची, से आंब गछरे आंब भर्ती हिची, गोटे टक टक पाचिला आंबटे गछर मन को खसी पइला।
ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବଟା ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଦ୍ୟ ଗଛରୁ ଗଳିଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ବଟଲରୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ତାକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସିକି ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଲେ। এইটা ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କ'ଣ ତମେ ଲଗେଇଥିଲ? ନା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟାରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ତେମେ ଆଣି ପାଣି ଦେଉଥିଲ, ସାର ଦେଉଥିଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? ନା, ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯିବେନି ବୋଲି ଆସି ଜଗିଥିଲ? ନା, ନା ଆମ୍ବଟାକୁ ତୁମେ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ତୋଳିଲ ବା ଟେକା ମାରିକି ପକେଇଲ? ତା ବି ନା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବାରେ, ବଢ଼େଇବାରେ, ଫଳେଇବାରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ, ଏପରିକି ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଗଛରୁ ତୋଳିବାରେ ତମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ସେଟା ଗଳିଗଲା ଏବଂ ତମେ ସେଟାକୁ ଖାଇଲ। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁର କୃପା। ତମେ କିଛି କରିନ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ତୁମେ ଖାଉଛ। এইটা ହେଲା କୃପା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୃପା ଆଉ କରୁଣା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ବୁଝିଦେଲୁ, ମାନେ ବୁଝି ଯାଇ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟିଲା ଏଇ ମେ ମାସ 24, 25, 26, ମୁଁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି। 4ଟା ବେଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ସେଠୁ ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର କି ଟିକେ ବେଶୀ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି ଜଳଖିଆଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାଉଛି, ଦିନ 5ଟା 5:30 ହେବ। ସେ ସାହିରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲେ 4-5ଟା, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଚୋର କି ତସ୍କର ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେ ମୁଁ ଯେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଁ ସେମିତି କହୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ 4-5ଟା କୁକୁର ମୋତେ ଭୋ ଭୋ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ମୋ ଦେହ ହାତ ଝାଳ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୁକୁର 4-5ଟା ଗୋଡ଼େଇବେ ଭୋ ଭୋଇକି କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ମୋ ଦେହ ହାତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲେନି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାରୁ ସେମାନେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝାଙ୍କ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଝାଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅତି ଡରି ମରି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଚାଲିଗଲି। ଯାଇକି ଜଳଖିଆ କିଣିଲି। ଜଳଖିଆ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ କିଣି ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଏଇନେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଧରିକି ଯଦି ଯାଉଥିବି, ଫେର ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବି, ସେ କୁକୁରମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ, ଭୀଷଣ ଡରିଗଲି। ଏତିକକୁ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଆମର ସେ ସାହି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଏତିକକୁ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ଅଜଣା କାର୍। ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ମୋତେ କହିଲା, ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରି କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଭିତରୁ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଲୋନୀକି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ଚିହ୍ନା ନୁହେଁ, ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କୁକୁରମାନେ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ, ମୋ ଜଳଖିଆ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କାର୍ଟା, ଅଜଣା କାର୍ଟା ଲାଗିଲା, ମୋତେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମନକୁ ଡାକିଲା, ମୁଁ ସେଇ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆଣି ମୋତେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। এইଟାକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାଆନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନ କଥା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ ବିଚରାଟି ଡରିଯାଇଛି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଦେବ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଆଦୌ ହେବନି। ଜଣେ ଲୋକଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମନକୁ ମନ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାର୍ଟା ଆସିକି ତୁମକୁ ନେବ। ଠିକ୍ ହେଲା 24 ତାରିଖର। 25 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ମୋ ଘର ପୁରୀ, ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲି। 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା। 25 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଅସରାଏ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଗଳି ମୁଣ୍ଡରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ଚା ପିଉଛି, ବର୍ଷା କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ବର୍ଷାଟା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆମ ଗଳି ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ପଶିଲା ବେଳକୁ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସେ ଫ୍ଲେଭର ଟାଇଲ୍ସ ସବୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେମିତି ଫ୍ଲେଭର ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚା ନିଚା ସବୁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଇନି। ତେଣୁ ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ମେଞ୍ଚାଏ, ପ୍ରାୟ 6-7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଯାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଏକଦମ ଜମି ଯାଇଛି। ପାଣି ଯେହେତୁ ଜମି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଟିକେ ହତଭମ୍ବ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଚମଡ଼ା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି,
ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ଭିତରେ ତ ଯେମିତି ମୋତେ ଆରି ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଚପଲ ଓଦା ହେଇଯିବ, ତାର ପାଣି ମାନେ ପାଦ ଓଦା ହବ, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହା ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କୁଟରଟେ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆମ ସାହି ଭିତରକୁ ଜଣେ କିଏ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସାର୍ ପାଣି ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁନି ମ, ଆପଣ ସ୍କୁଟରରେ ପଛରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ହଠାତ୍ କାବା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଶିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଟରେ ସାଇଡରେ କିଛି ଜାଗା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମନକୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପଛରେ ବସନ୍ତୁ, ପାଣି ଭିତରେ ଓଦା ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚୁପଚାପ ବସିଲି, ସେ ପାଣି କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୋତେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। এইটাକୁ ବି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କାକତାଳୀୟ? କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ ଆସି ଲାଗିଲା, କାମଡ଼ା କୁକଠୁ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘରେ, ଅଚିହ୍ନା କାର୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି 25 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟରଟା ଆସୁଛି ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କାଳୁ ମୋତେ ପୁରା ପିଛା କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ପୁରା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି। ଏଇଟା 25 ତାରିଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ତାରିଖର କଥା। 26 ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେଠି ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେତେବେଳେ ପୁରୀ, କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାୟା ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି, କୋଉଠି ସ୍ଥିର ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ରେଗୁଲାର ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାଟା ଭାଇ ମୋର ନିଶା। ସକାଳୁ ନିଶ୍ଚୟ 2-3ଟା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବି। ରବିବାର ତ ସକାଳ, ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ସବୁ କରି ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇକି ଯାହା କରି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ବାହାରୁ ବଜାରକୁ ଯାଇକି କାଗଜ ଖବରକାଗଜ ହକରମାନେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କିଣି ଆଣି ପଢ଼ିବି। ମୋର ସ୍କୁଟର ନେଇକି ବାହାରିଗଲି 7:30। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ହକରମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କାଗଜ ବିକା ହୁଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହକରକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଟାଉନ ଥାନା ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏପରିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିନି, ଏକଦମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିନି ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଧରି ସାଇକେଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ଯାଏଁ। ଯିଏ ଯିବ ସେଇଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଦିନ 26 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ ଜମା। ମନଟା ମରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଇଲେକ୍ସନଟା ସରିଛି, କୋଉଠି କେତେ ଭୋଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଆଜି ମାନେ ମଜାଣିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ରବିବାରଟା ଖାଲି ଘରେ ବସିବି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ କିଛି କାଗଜ ପାଇଲିନି, ମନଟା ଏକଦମ ମରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପାଇବେନି। ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଯାଏଁ, ପାଇଲିନି। କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଟାଉନଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଟର ଧରିଥିଲି, ଚକ୍କର କାଟିଦେଲି, ମନ ମରିଗଲା। ଖଣ୍ଡି ହେଲେ କାଗଜ ମିଳିଲାନି। ସେସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପ୍ରାୟ 8:30-9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି କାଗଜ ମିଳିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଏଇଠି ହେଲା କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଠିକ୍ ସେତିକିକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ହକର ଯେ ସାହିରେ ବୁଲିକି କାଗଜ ଦିଏ, ଠିକ୍ ମୋରି ଘର ଦ୍ୱାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଟରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି, ସେ ଯେ ହକର ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ସ୍କୁଟରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟ କାଗଜ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରମେୟ କାଗଜଟା ରଖେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରମେୟ କାଗଜ, କହିଲା ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ଆଜି ସବୁ କାଗଜ ଆଜି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ସରିଯାଇଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟ ବଳିଥିଲା। ମୁଁ କୋଉ ଘରକୁ ନେଲି କୋଉ ପଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲି ତ, ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ନେଇ ପଢ଼ିବେ ଆଉ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା, ତାର 7 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଦେଲି। ସେ କହିଲା ସାର୍ ଟଙ୍କା ନେବି ନୁହଁ, ମୋର ସବୁ କାଗଜ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଆପଣ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିବିନି, ଘରେ କାହିଁ ଫୋପଡ଼ା ହବ, ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋତେ ଦେଇଦେଲା, ପଇସା ନେଲାନି, ଚାଲିଗଲା। 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ପୁରୀ ଟାଉନ ସାରା ବୁଲିଛି ଖବରକାଗଜଟେ କିଣିବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ହେଲେ ପାଇନାହିଁ। ନ ପାଇକି ମୁଁ ଫେରୁଛି ମୋ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଆର ମୁହଁର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଖୋଜୁଥିଲି ପ୍ରମେୟ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ତାର ବଳିଛି। ହକରଟି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି? ନା, ସେ ସାହି ଭିତରେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳକୁ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିକି କହିଲା ସାର୍ ଏ ଗୋଟିଏ ବଳିଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଅ, ଦେଇଦେଲା। এটা କାଳୁ ଦେଲାନି ତ କିଏ ଦେଲା? 24 ତାରିଖ ଦିନ କାମୁଡ଼ା କୁକୁରଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କାରଟେ ପହଞ୍ଚେଇବା, 25 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରଟେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଖବରକାଗଜଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଲିଲା ପରେ ମୋରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହକର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବଳିଥିବା ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରମେୟ
ସମାଜ ଫମାଜ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଳୁ ଦେଲା ବୋଲି, ସେଇ ପ୍ରମେୟଟି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। এই 3 ଦିନର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା କରୁଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା କୃପା। ମୁଁ ସେ ହକରକୁ ଡାକିକି ଆଣିନି, ମୁଁ ସେ କାର ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଆସି ନେଇଯା, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଟର ବାଲାକୁ କହିନି ଆସି ମୋତେ ନେଇଯା। ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସମାଧାନ ବା ସାହାଯ୍ୟ କାଳୁ କରିଦେଉଛି। এইটা ହେଲା ତାର କୃପା, ଅହେତୁକ କୃପା। এই କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, এই କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, କିଛି କରିନି। ମନକୁ ମନ କହିବାର କଥା ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ମନ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଛଟପଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ତମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, ଟିକେ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ 3ଟା ଏପିସୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବ, ତାର 3ଟା କାରଣ ରହିବ, ମାନେ ଧ୍ୟାନ, କୃପା ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ମୋ ଆଗରୁ ଏପିସୋଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ସମର୍ପଣର ଭାବ ଦରକାର ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ତମ ପ୍ରତି ଆସିଗଲା, ଯଦି ପ୍ରେମିକକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା, ଆମେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଭଲ ପାଇଲେ ହବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ଭଲ ପାଇଲି, କିଛି ହବନି, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଝିଅ ଯଦି ତମକୁ ବି ଭଲ ପାଇ ବସିଲା, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ସେ ଆସି ତମ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେବ। ମତେ ଆସି ଗେଲ କର କହିବା ଦରକାର ହବନି, ତମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାର କିସ୍ଟା ପାଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିକଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଗ ତମେ ତମ ଆଡୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ତମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଢ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସିଏ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତା ଆଡୁ ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସୁନେପେ ସୁହାଗା ନା କ'ଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ମାନେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ତମେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ପରମାନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ। ବାରମ୍ବାର ସେୟାରଟା କାହିଁ କହୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଇ କିଛି କହୁନି, ଏଇ ମୋ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଖୋଲିକି କହୁଛି। ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଥା ନାହିଁ କି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଧରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। 1 2ରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ଫୋନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଭାଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଜଣେ ରାଇଟର, ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ପ୍ରବଳ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, କେତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲି 140 ଏପିସୋଡ ଆଉ 83 ଏପିସୋଡରେ ପପୁ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସେ ଭଲ ମଣିଷ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ବତେଇ ଦେବେ ମୁଁ କେବେ ଆଶ୍ରମ ରହୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଖା ହେଲେ ଭଲ, ଫୋନରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସବୁକିଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଖାଲି ଫୋନରେ କ'ଣ ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଫୋନରେ କ'ଣ ସହବାସ ହେଇଯିବ, ଫୋନରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହବ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ସାମ୍ନା ବସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ମୋତେ ନିହାତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ନମସ୍କାର।